हाँ जी, तो अज आप पहला गल करते हैं सिलेबस की। वैसे तो सिलेबस तुहानूं बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा, पर इहदे विच एक दो गल्लां होर हन जो तुहाडे लई जाननियां जरूरी हन, तुहानूं दसणियां जरूरी हन। तो वो की है ना, अगर तुसीं ज़्यादा मार्क्स लैण दे चाहवान हो, ज़्यादा तुहानूं परसेंटेज मैटर करती है, तो ये गल्लां तुहाडे लई जाननियां बहुत जरूरी हन। तुहानूं मैं दसदा जी, ज़्यादा जो मार्क्स लैणे हन तो तुहानूं प्रैक्टिकल और दूसरा जो है जी असैसमेंट और प्रैक्टिकल विच्चों मार्क्स ज़्यादा लैणे हन। तो रिटन विच्चों अगर तुसीं थोड़े कम भी ले लैंदे हो, घट भी लै लैंदे हो, तो तां भी तुहाडे वधिया मार्क्स जो हन जी बन जाणगे। तो आपां गल करदे हां हुण अगे जो फस्ट ईयर की गल करदे हां। पहला फस्ट ईयर की गल करदे हां, तो इहदे विच जो पहला सबजैक्ट है चाइल्डहुड एंड डिवैलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो सबजैक्ट है, तुहानूं एक गल ये भी दस देवां कि जो तुसीं अगे PTET और CTET की तैयारी करनी है, तो ये सबजैक्ट जो 30 नंबर का जो साइको आउंदी है, ये उहदे लई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस सबजैक्ट नूं ध्यान नाल करो। इहदे विच तुहानूं लगभग 20 ਦੇ करीब क्वेश्चन जो हैं टैट विच मिलणगे इस बुक विचों कल्ली। तो ये बुक तुसीं ध्यान नाल करनी है जी, PTET और CTET लई भी, और कोई भी टैट होवे HTET लई भी ये बुक तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो आपां गल करदे हां पहलां इहदी चाइल्डहुड। जो मैक्सीमम मार्क्स हैं वो तो 100 ही हैं, तो तुहानूं पता ही है। थ्योरी जो रिटन हैं वो 50 हैं, असैसमेंट है जो 20 है, और प्रैक्टिकल है 30। तो इहदे विचों तुसीं देख सकते हो जी, जो 50 मार्क्स हैं वो रिटन दे हैं, तो 50 मार्क्स जो हैं वो तुहाडे असैसमेंट और प्रैक्टिकल जो तुहाडे कॉलेज ने या डाइट नहीं लाने हैं। तो तुहानूं पता ही जी, दो तरह की एडमिशन होंदियां ने। एक होंदी है काउंसलिंग वाली, जो काउंसलिंग वाले उन्होंने बारे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहवागा, पर दूसरी जो है जी मैनेजमेंट वाली। मैनेजमेंट एडमिशन तुहानूं पता है जी बहुत महंगी होंदी है। लगभग तुसीं ला सकते हो हिसाब 1 लाख तो लैके 2 लाख तक भी चलदियां ने ये। तो इसलिए मैं तुहानूं कह रहा हाँ, अगर तुसीं मैनेजमेंट विच एडमिशन लई है तो तुहाडा पूरा हक बनता है कि तुसीं अपने कॉलेज वालियां नूं कह सकते हो कि साडी असैसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा तो ज़्यादा लाए जाण, क्योंकि असीं ज़्यादा पैसे दिते हैं। तो ये जरूर तुसीं अपने कॉलेज वालियां नूं कहना है। रिटन विच्चों तो तुहाडे जो मार्क्स होणगे, हुण तुसीं देख लो जी, ये 50 मार्क्स हैं जो तुहाडे असैसमेंट और प्रैक्टिकल दे हैं। इन्हां विच्चों तुहाडे 45 लगवा ले तुसीं। तो उस तो बाद अगर तुसीं रिटन विच्चों 35 भी लै लैंदे हो 50 विच्चों, तो तुहाडे 80 बन जांदे हैं। तो 80% तुहाडे नॉर्मली बन जाणगे, कोई ज़्यादा करन दी लोड़ नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है। बस तुसीं जो मैनेजमेंट वाले उन्हां वास्ते स्पैशल काउंसलिंग वाले भी कह सकते हैं, अगर किसी की सिफारिश है तो अपनी असैसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स तुसीं ज़्यादा लवाने हैं। तो उस तो बाद आपां होर भी अगे तुहानूं दसदा जी। सैकेंड नंबर पर गल करते हैं कंटैंपररी इंडियन सोसाइटी की। तो मैक्सीमम मार्क्स तो 100 ही है। तो 70 मार्क्स का जो इनकी थ्योरी रिटन हो गया, और 30 मार्क्स इसकी असैसमेंट है। इस तो बाद जो आ गई एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर, ये भी 100 मार्क्स का ही, 70 मार्क्स की इनकी थ्योरी और 30 मार्क्स की असैसमेंट है। उस तो बाद आ गया पैडागोगी एंड ICT अक्रॉस द करिकुलम। ICT भी थोड़ा बहुत मेन है, 5 क्वेश्चन इनके आ जाते हैं PTET और CTET विच। तो 70 मार्क्स इनके टोटल आनी, 35 मार्क्स का की है इसका थ्योरी, और 15 मार्क्स की की है असैसमेंट, और 20 मार्क्स का इसका की है प्रैक्टिकल है जी। तो उस तो बाद अगला जी पैडागोगी ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़। तो ये 100 मार्क्स का है। तो 70 मार्क्स की इहदे विच की है जी थ्योरी, और 30 मार्क्स की की है असैसमेंट। तो इहदे विच तुहानूं मैं एक गल होर दस देवां जी, इन्वायरमेंट भी थोड़ा जिहा ध्यान नाल तुसीं करना PTET और CTET लई। पर ये इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट का कुछ होर भी पार्ट उहदे विच आउंदे हन। तो इसलिए पर इहदे विचों भी तुहाडे कोई 5 या 10 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं PTET CTET च। तो इस तो इलावा हुण आपां गल करदे हां, एक गल तुहानूं फस्ट ईयर वालियां नूं पहिलां दस देवां जी। एक तो तुसीं ये कढ़ दो कि जो तुसीं पहिलां +2 लैवल तक पढ़ते आए हो, जां अगर तुसीं ग्रैजुएशन तो बाद भी बाद ETT कर रहे हो, तो जो है जी तुसीं अपने मन विच बैठा हुंदा स्टोरी। कोई भी आपां करदे हां, इंग्लिश पंजाबी हिंदी कोई भी करदे हां, तो उहदे च स्टोरी बनती है। तो ये जो है ETT विच कोई स्टोरी नहीं बननी, कोई कहानी नहीं बननी। तो इसलिए तुहानूं ज़्यादा ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा पहली बार जो तुसीं पढ़ते हो, पर जिवें जिवें तुहानूं ये चीज़ां समझ आउणगीਆਂ तुहाडे लई ये ईजी बनता जाएगा। तो उस तो बाद आपां अगे गल करते हैं जी, लर्निंग मदर टंग एंड अदर लैंगुएज इन आउटसाइड स्कूल जो है जी 100 मार्क्स का है। तो 70 मार्क्स की जो इनकी थ्योरी और 30 मार्क्स की असैसमेंट है। तो उस तो बाद ही पैडागोगी ऑफ मैथैमैटिक्स भी 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स की जो इहदे विच थ्योरी है, और 30 मार्क्स का जो है
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਤੇ ਇਹ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥਿਊਰੀ, ਔਰ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। 35 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, 15 ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਔਰ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਟੈਟ ਔਰ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਟੈਟ ਔਰ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ 20-25 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੈਟ ਔਰ ਸੀ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ICT ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 10-15 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਟੈਟ ਔਰ ਪੀ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲਾ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਨ 250 ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹਨ 1150 ਮਾਰਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 30 ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 20, 50 ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 50 ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਇਹ ਹੋ ਗਏ 150, ਔਰ 30 ਇਹ ਹੋ ਗਏ 180, ਔਰ 250 ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 250 ਔਰ 180, 430 ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਨ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਮਾਰਕਸ ਹਨ, 20 ਔਰ 30 50 ਹੋ ਗਏ, 50 ਔਰ ਫਿਰ 30 80, 80 ਔਰ 15 95, 95 ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 30, ਤਾਂ 125, 125 ਔਰ 30 ਇਹ ਹੈ 155, 155 ਔਰ 15 ਇਹ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ 170 ਔਰ 30 ਇਹ 200, ਤਾਂ 215 ਇਹ ਹੋ ਗਏ 215 ਔਰ 430, 430 ਔਰ 215। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਔਰ 3 1 4 ਔਰ 645, 645 1150 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 645 ਜੋ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500 ਮਾਰਕਸ ਬਚ ਗਏ, 505 ਮਾਰਕਸ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਲਗਭਗ 60%, 55%, 60% ਜੋ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਈ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲਗਵਾਓ, ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 505 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਹਨ ਰਿਟਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 645 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ 600 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ 400 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 400 ਔਰ 600 1000 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1150 ਵਿੱਚੋਂ, 1150 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਇਹ 50 ਮਾਰਕਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਨ, 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, 10 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ 10 ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਚੇਂਜ, 50 ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਨ, 35 ਜੋ ਹਨ ਥਿਊਰੀ ਔਰ 15 ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਹੋ ਗਏ
ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਟਲ 100 ਹਨ, ਥਿਊਰੀ ਜੋ 70 ਦੀ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 30 ਦੀ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ 100 ਮਾਰਕਸ ਹਨ, 70 ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਔਰ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 100 ਮਾਰਕਸ ਹਨ, 60 ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, 20 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 50 ਟੋਟਲ ਹਨ, 15 ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਰਿਟਨ ਹਨ ਔਰ 35 ਜੋ ਰਿਟਨ ਹਨ ਔਰ 15 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਵੀ 50 ਹੈ, 35 ਰਿਟਨ ਔਰ 15 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 50 ਹੈ, 35 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਨ ਹੈ ਔਰ 15 ਜੋ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ 100 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 35 ਰਿਟਨ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਰਾਮਾ ਦਾ 50 ਮਾਰਕਸ, ਟੂਵਰਡ ਸੈਲਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ 200 ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ 950 ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, 2 ਈਅਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ 2100 ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ 10 ਔਰ 20 ਇਹ 30 ਔਰ 50 ਇਹ 80 ਔਰ 50 ਇਹ 80 ਔਰ 50 ਪਿਆ 100 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਔਰ 150 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 150 ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ 200 ਜਾਂ 150, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 150 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 200 ਹੋਵੇਗਾ, 200 ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 180 ਬਣੇ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ, 180 ਔਰ 200 ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤਾਂ 380 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਔਰ 15 25 ਔਰ 30 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 55 ਔਰ 30 ਇਹ 85 ਔਰ 20 105 ਔਰ 15 120 ਔਰ 15 ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ 150 ਔਰ 15 165 ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ 380। ਤਾਂ 380 ਔਰ 165 ਤਾਂ 5 ਔਰ 8 ਔਰ 6 14 ਆਂਸਰ ਆ ਗਈ 1 ਔਰ 545 950 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ 545 ਮਾਰਕਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਔਰ 405 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਨ ਮਾਰਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹਨ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪੀਟੈਟ ਔਰ ਸੀਟੈਟ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੈਟ ਔਰ ਸੀਟੈਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ 1-2 ਲੈਸਨ ਔਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਔਰ ਪੀਟੈਟ ਫਸਟ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਸ ਔਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ 10 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਜਾਂ 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਜਾਂ 12 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 12 ਦਾ ਤਾਂ 4 ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।